自己有多渺小，眼前的风浪有多么高，但在我里面的主耶稣大过风和浪。人生的风浪像歌利亚，但我有信心像大卫王，靠着那加给我力量的，我笑看风和浪。因为天上地下的权柄都在耶稣基督的手里，他平静风浪，他战胜仇敌，我靠他的胜利。因为万事都向他跪拜，他是至高全能的主宰，风浪都不走他自己安息，我靠他的胜利。我知道自己有多渺小，眼前的风浪有多么高，但在我里面的主耶稣大过风和浪。人生的风浪像歌利亚，但我有信心像大卫王，靠着那加给我力量的，我笑看风和浪。因为天上地下的权柄都在耶稣基督的手里，他平静风浪，他战胜仇敌，我靠他的胜利。因为万事都向他跪拜，他是至高全能的主宰，风浪都不走他自己安息，我靠他的胜利。靠他的胜利，的胜利。万事都向他跪拜，天上地下的权柄都在耶稣基督的手里，他平静风浪，他战胜仇敌，我靠他的胜利。因为万事都向他跪拜，他是至高全能的主宰，风浪他不走他自己安息，我靠他的胜利。因为天上地下的权柄都在耶稣基督的手里，他平静风浪，他战胜仇敌，我靠他的胜利。因为万事都向他跪拜，他是至高全能的主宰，风浪都不走他自己安息，我靠他的胜利，靠他的胜利，我靠他的胜今天我可以不一样，今天我心里有盼望，今天我将会有力量，今天会不一样，我的心情将会不一样，我的信心将会更坚强，我的眼光定睛在天上，靠耶稣会不一样。
心情将会不一样，我的信心将会更坚强，我的眼光定睛在天上，靠耶稣会不一样。今天可以不一样，今天靠主不靠自己，就是一过都变成新，靠着耶稣就不一样。今天可以不一样，今天靠主不靠自己，就是一过都变成新，靠着耶稣就不一样。我的心情将会不一样，我的信心将会更坚强，我的眼光定睛在天上，靠耶稣会不一样。今天可以不一样，今天靠主不靠自己，就是一过都变成新，靠着耶稣就不一样。今天可以不一样，今天靠主不靠自己，就是一过都变成新，靠着耶稣就不一样。今天我可以不一样，今天我心里有盼望，今天我将会有力量，今天会不一样，今天我将会有力量，今天会不一样，今天会不一样，靠耶稣就不一样。每个白天和黑夜，渴望来到主面前，心中唯一的思念，只要耶稣。当我安静在主前，当我安静在主前，心中唯一的思念，只要耶稣，只要耶稣，只要耶稣拿走我的世界，只要耶稣。每个白天和黑夜，渴望来到主面前，心中唯一的思念，只要耶稣。当我安静在主前，当我安静在主前，心中唯一的思念，只要耶稣，只要耶稣，只要耶稣拿走我的
我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远。我要用口将你的信实传于万代。Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulut-mulut turun-temurun. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌，用九盘诗。 Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian pertama, Batu Zaman yang Teguh. 我们一起来祷告。 Jemaat dipersilakan untuk kembali, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, menyembah dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Pimpin berkatilah setiap pelayanan kami Tuhan, pimpinlah berkati setiap puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan mengabarkan Injil Tuhan.
Kiranya Kau pakai beliau Bapa dalam setiap keterbatasannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan dan pimpinan saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌《救赎磐石》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang kedua, Rock of My Salvation.在诗篇32篇第5节. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 32 ayat 5. 我们一起来念。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。 Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. 我们一起来同心祷告。阿爸天父上帝，我们再一次来到主面前，谢谢你看顾保守我们，带领我们能够走到今天。 谢谢你让我们有机会能够来敬拜你。虽然在这个疫情的当中，有一些我们只能在家里进行，有一些我们能够来到会堂来敬拜你。我们要献上感恩。慈悲天父上帝，今天早上，我们以破碎的心
跪在你面前，我们要承认，主，我们是个罪人，我们常常做了不该做的事情，我们常常得罪你，得罪别人。我们承认，在我们每一天的日子里头，有时候我们妒忌别人，有时候为了生意，我们不得不欺骗，有时候因为某一些人使到我们生气，甚至做了不该做的事情。天父上帝，我们本来不配成为你的儿女，因为我们的过错，因为我们的罪恶实在太多。天父上帝，在我们每一天的日子里头，也许很多面对世上的引诱，因此我们犯罪。我们知道你恨恶罪恶，可是我们偏偏去犯罪。今天早上，我们以诚恳的心，以破碎的心来到你面前，恳求主再一次赦免我们一切的过，恳求借着你的宝血，借着你牺牲的爱，再一次赦免我们一切的罪恶。求主不断的来更新我们，也求主不断的来提醒我们，好让我们在我们每一天的日子里头，当我们要犯罪的时候，你就再次提醒我们，告诉我们，我们是你的儿女，是不应该犯罪的。我们的生命应该是一个远离罪恶的生命，应该是一个活出圣洁的生命，因为你是圣洁的主。天父上帝，我们感谢你，深信你还爱我们，深信你还给我们机会悔改，深信你已经垂听我们的祷告。谢谢主，谢谢主垂听我们的祷告。我们将祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿门。我们来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，皆是父的，直到永远。阿门。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。 Jemaat kami persilakan tetap berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasmi. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天。 蹲在天父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣的公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起阅经文。 Mari kita beresponsor ya. 坚固不可摇动。是啊，你得胜的权势在哪里？ 是啊，你的不够在哪里？死的不够就是罪，罪的建设就是律法。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面。 不是突然的。 Berdiri teguh, jangan goyah. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. 荣耀颂， Gloria Patri. Saat ini kami persilakan Majelis KMI Titus untuk mempersembahkan sebuah pujian.放下重担，脱去一切残累。
kami sembah. Pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami perdengarkan pada hari ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berotoritaslah Tuhan dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih banyak Bapak, hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong, setiap yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal daripada Engkau saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Amsal 4 ayat 23. Saya akan membacakannya kepada kita semuanya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Ya. Mengapa ya? Kenapa ya kita harus menjaga hati kita? Karena segala sesuatu dalam hidup ini dimulai dari hati. Makanya Alkitab berkata kepada kita bahwa dari hatilah terpancar kehidupan. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati menentukan segala aspek hidup kita. Jadi hati adalah pusat dari segala masalah kita. Jadi pusat hidup yang sesungguhnya adalah dari dalam hati manusia. Makanya kalau kita tidak menjaga hati, akan timbul pikiran jahat. Makanya perlu untuk kita menjaga hati kita. Jadi hati jauh lebih dalam perannya dalam hidup ini dan daripada pikiran kita. Ya, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ingin memperbarui hati kita, dan ketika hati kita sudah diperbarui, maka tugas kita akan menjaganya dengan seksama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihat ini ada gambar apa? Sampah ya, dan tong sampah. Kita tahu sampah harus dibuang ke tempat sampah. Benar ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita tahu kalau sampah itu adalah barang yang sudah tidak berguna lagi. Kalau kita lihat sampah baik di rumah, di pasar, atau di kantor, sampah dibuang ke tempat sampah. Ya, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampah akan mengganggu kebersihan, akan menimbulkan bau yang tidak sedap, dan dapat menimbulkan penyakit kalau sampah ditumpuk. Kita lihat sampah yang ada di slide tersebut. Sampah ditumpuk akan menjadi berceceran. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga sampah yang ada dalam tubuh manusia. Setelah diproses otomatis akan dikeluarkan dari tubuh juga. Nah, jika ada gangguan pencernaan dalam tubuh kita akan terasa tidak enak, tidak nyaman. Ya, karena sakit perut, karena ada sampah dalam perut kita, akibatnya kita akan merasa mules. Ya, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sama juga jika sampah dalam hati kita ketika kita tidak membuangnya, ya, seperti iri hati, kecewa, sakit hati, benci, cepat dendam, cepat marah, atau merasa terhina, sedih berlebihan, putus asa, itu harus dibuang dalam hati kita, karena itu akan mengganggu hidup kita. Itu adalah sampah yang harus dibuang. Karena sampah ini bisa merusak perasaan kita, bisa membuat kita sakit hati, dan penyakit fisik juga bisa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada firman Tuhan yang berkata dari Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, ini dia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita memendam perasaan yang tidak baik dalam hati kita, maka kita akan mendapatkan penyakit fisik. Apa dikatakan Alkitab? Membusukkan tulang. Jika sampah ini tidak segera dibuang, tentu akan menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan. Bahkan akan merusak sukacita juga, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampah hati ini pun dapat merusak sukacita yang diberikan Tuhan kepada umatnya, kepada kita. Jadi firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam hidupmu. Sekali lagi kukatakan,
bersukacitalah itu di Alkitab Filipi 4 ayat 4. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana seseorang mampu bersukacita? Bagaimana ya caranya supaya kita bisa bersukacita? Perlu kita ketahui, jika sampah itu masih tersimpan dalam hati kita, tentu kita tidak akan bisa bersukacita. Kita akan kehilangan semangat kita. Perasaan hati pun menjadi hambar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi banyak orang berusaha keras menjaga hartanya, tetapi sedikit orang yang berusaha menjaga hatinya. Nah, kita di bagian mana? Apakah kita berusaha keras menjaga harta kita supaya tidak hilang? Berusaha keras menjaga keluarga kita supaya tidak pergi? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya tidak masalah ketika kita berusaha keras menjaga harta kita, menjaga keluarga kita, tidak masalah. Berlebihankah kita ketika menjaga yang sudah Tuhan titipkan sama kita? Karena itu adalah barang titipan. Jangan sampai kita berlebihan ketika kita mendapatkannya. Jangan sampai kita lupa untuk menjaga hati kita. Karena ketika kita lupa menjaga hati kita, otomatis kita akan semakin rakus, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, salah satu contoh yang tidak terlihat orang lain tetapi berdampak besar, yaitu adalah iri hati. Gak kelihatan sebenarnya ya, iri hati itu. Nah, iri hati bisa membusukkan tulang kita seperti ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ya. Iri hati bisa menimbulkan kebencian dan dendam yang akhirnya dapat menyebabkan seseorang bisa mencuri, menfitnah, menghakimi, menghina, bahkan membunuh. Ya, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat kisah tentang Saul menunjukkan betapa dahsyatnya dan mengerikannya iri hati. Ya, ketika Saul melihat keberhasilan Daud, maka ia pun iri hati dan takut. Ia takut kehilangan jabatannya. Ia takut kehilangan hartanya. Makanya ia berbagai cara ia lakukan demi menjatuhkan dan membunuh Daud. Makanya Saul menawarkan anak perempuannya kepada Daud. Ia menawarkan anak perempuannya karena dia sudah membuat strategis untuk membunuh Daud. Ternyata strategis yang dia buat tidak tercapai. Karena apa? Karena Tuhan menolong Daud. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, jangan cinta dunia dan segala isinya. Lihat Raja Saul, karena dia iri dan benci kepada Daud karena takut kehilangan jabatannya sebagai raja. Ya, Saul takut kehilangan kehormatannya, Saul takut kehilangan kekuasaannya dan harta yang bisa ia peroleh sebagai raja. Ia takut kehilangan itu semua. Makanya ia berencana untuk membunuh Daud. Karena itulah Saul sangat membenci Daud. Ia berusaha membunuh Daud. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Saul berpikir kalau bisa membunuh Daud, maka kedudukannya sebagai raja akan bertahan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sadar, ya, jika kita memiliki hati untuk dunia ini, maka hati kita tidak akan senang kalau orang lain lebih berhasil daripada kita. Jangan sampai kita memiliki hati yang seperti Saul, ya. Kita akan iri dan benci pada orang yang lebih kaya, ya, yang lebih sukses daripada kita. Namun kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari segala yang ada di dalam dunia ini, kita akan bersyukur. Maka kita akan terhindar dari dosa iri hati. Makanya, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jaga hati kita. Karena ayat Alkitab berkata, dari situ timbul, terpancar kehidupan. Nah, kita lihat ini Kain dan Habel. Kita tahu cerita ini, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tahu kisah ini. Bahkan di sekolah minggu juga ini sering diceritakan. Kain dan Habel adalah
satu saudara kandung yang seharusnya mereka saling mengasihi, saling menolong, saling menopang. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Persaudaraan mereka berakhir dengan tragis, ya. Karena apa? Karena ada sikap iri tadi, saudara. Kain membunuh Habel. Masalahnya sebenarnya sederhana. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Sebenarnya inilah fakta bahwa manusia mudah dikuasai oleh iri hati dan cemburu. Bagaimana dengan kita, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan saudara kita, dengan adik kita, dengan abang kita, dengan suami kita, dengan istri kita? Bagaimana hubungan kita dengan mereka, dengan anak kita? Bagaimana hubungan kita dengan keluarga inti kita? Apakah ada sikap iri, dengki, marah kepada keluarga inti? Karena apa? Jangan sampai kita mempunyai iri hati, karena itu akan menyebabkan hubungan kita semakin jauh daripada keluarga kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempunyai ribuan alasan untuk iri hati, biasanya hal ini dimulai ketika kita membandingkan diri kita kepada orang lain. Ya. Kita merasa tidak puas bila ada orang yang lebih daripada kita. Padahal kalau ditelaah memang ada kekurangan, tetapi ada juga kelebihan dalam diri kita. Ya. Karena itu puaskan dirimu dengan anugerah yang ada daripada Tuhan. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu menjaga hati kita? Ya, kenapa? Yang pertama, karena segala sesuatu ada dalam hati, dari Ulangan 8 ayat 5. Yang kedua, kita juga berdoa dari hati. Perhatikan Hana, saat dia berdoa mulutnya memelet kambing, sampai Eli berkata, "Hana, kamu mabuk ya?" Artinya dia berdoa dengan hati. Nah, ada nggak di antara kita tidak berdoa dengan hati? Nggak ada ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nggak ada. Setiap kita pasti berdoa dengan hati. Yang ketiga, kenapa kita perlu menjaga hati kita? Karena kita juga merenung dengan hati, dari Mazmur 15 ayat 15. Yang keempat, kenapa kita perlu menjaga hati? Karena kita juga percaya melalui hati kita, dari Roma 10 ayat 9. Artinya percaya kepada Tuhan bukan melalui mulut, bukan cukup hanya di mulut saja, tetapi juga harus melalui hati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulut tidak menyelamatkan, tetapi iman yang disertai oleh hati akan menyelamatkan kita. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu menjaga hati? Karena kesuksesan kita ditentukan oleh hati kita. Contohnya dari 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Konteksnya adalah ketika Saul tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan, maka Allah ingin mencari penggantinya, yaitu Daud. Daud adalah seorang pengembala domba. Dia tidak mempunyai keahlian apa-apa sebenarnya untuk menjadi raja. Bahkan Saul dan saudara-saudaranya mempunyai kualitas yang beda fisiknya. Jadi kualitas fisik Daud dan saudara-saudaranya jauh daripada Daud. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poinnya adalah Tuhan tidak pernah melihat rupa, melihat oh dia ganteng, aku harus melindungi dia, oh dia cantik, oh dia kaya, tidak. Tetapi Tuhan menilik hati, Tuhan melihat hati kita. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita diajari supaya kita lebih menjaga hati kita, karena dari situ juga timbul kesuksesan dalam hidup kita. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis memang tidak dapat merebut kita
tetapi ia dapat mencuri hati kita dan memporak-porakkan hidup kita. Jadi jangan sampai kita memberikan peluang kepada iblis untuk menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, menghancurkan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Karena iblis sangat senang ketika kita hancur. Kita perlu menjaga hati kita, karena iblis mengincar hati kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang harus kita waspadai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat yang saya garis bawahi, menarik hati. Artinya kita tahu, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu kisah ini. Tetapi yang menjadi poinnya adalah iblis mencuri hati si Hawa supaya ia tergoda, sehingga Hawa terjerumus oleh tipu muslihat iblis, sehingga ia memakan buah larangan tersebut. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya pentingnya untuk kita menjaga hati kita. Jangan sampai kita terlena, tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjaga hati untuk tetap bergembira adalah sebuah pilihan. Manakah yang mau kita pilih? Terus mengeluh, terus bersungut-sungut dengan muka yang kusut, dengan muka yang masam saat menghadapi masalah? Ataukah menghadapi masalah dengan hati yang tetap terjaga dengan baik, dengan muka yang gembira? Semua itu pilihannya ada di kita, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita yang menentukan kita mau hidup bagaimana. Nah, dari sini kita belajar untuk tetap bergembira di segala situasi, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita juga terdampak, ya, terdampak positifnya. Supaya apa? Supaya orang-orang lihat, wah, orang Kristen itu seperti itu ternyata ya. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca bersama-sama ayat ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, dari Amsal 17 ayat 22. Pilihan tetap ada di tangan kita, tetap ada di kita. Kita mau pilih hidup yang seperti apa? Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Untuk hidup bergembira atau untuk hidup tidak bergembira, ada di tangan kita, ada di kita. Kita mau pilih yang bagaimana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dari sini kita banyak diajari bagaimana supaya kita tidak iri hati, supaya kita tidak dengki, ya, supaya kita terus menjaga hati kita. Karena apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena dari situlah timbul kejahatan dari hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat slide ini, Bapak Ibu. Apakah hari ini, saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian ya, apakah hari ini hatiku membenci seorang? Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba pertanyakan pertanyaan ini dalam hati ya. Apakah hari ini hatiku membenci seseorang? Coba tanyakan dalam hati. Siapa hari ini yang kita benci? Siapa yang sudah lama kita benci? Apakah hari ini hatiku belum memaafkan seseorang? Siapa yang belum kita maafkan? Apakah hari ini aku iri dengan seseorang? Jangan sampai kita memiliki ini, Bapak Ibu kasih. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih memiliki iri hati sama orang, benci sama orang, belum memaafkan orang, mari perbarui, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena apa? Tuhan menunggu kita. Tuhan masih tetap menunggu kita untuk kita datang meminta pertolongan daripada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Pada hari ini Bapa, kami telah selesai mendengarkan dalam firman-Mu, bagaimana firman-Mu mengajarkan kami supaya kami terus menjaga hati kami,
karena dari situlah terpancar kehidupan. Kami tahu ya Bapa, kami orang-orang lemah, kami orang-orang yang cepat tergoda, terombang-ambing. Kami memohon kepada kuasa Roh Kudus-Mu supaya terus menuntun kami, menolong kami, supaya kami tidak berada di titik yang lemah. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami memohon kepada Engkau ya Bapa, supaya kami terus dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami terus menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kalau sampai saat ini kami masih iri kepada keluarga kami, kepada orang-orang sekitar kami, Tuhan tolong kami supaya kami membuang rasa iri dengki hati kami kepada orang tersebut. Kalau sampai saat ini kami masih belum bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kami, mari kuasai hati kami Bapa, pulihkan hati kami Bapa. Kalau sampai saat ini kami masih belum bisa memaafkan orang yang melukai hati kami, mari lembutkan hati kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，坚固磐石，来回应上帝的话，一边收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian batu karang untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengucapkan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang terakhir, Aku Membangun Rumah Perkasa.你。
结束今天早上的聚会，我们来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan。但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom kepada kita semua pada pagi hari ini. Puji syukur kita masih bisa beribadah bersama, walaupun di rumah kita masing-masing ataupun ada yang bisa hadir di aula. Bersyukur pada pagi hari ini melalui ibadah kita bisa datang ke hadapan Tuhan, berbakti, mendekatkan diri dan mengenal Allah kita. Dan kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita semakin mau giat melayani Dia. Dan tentunya berkat Tuhan akan senantiasa terus berlimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang hingga hari ini dan yang selama ini sudah memberkati kita, sudah menyertai kita serta mencukupkan segala kebutuhan kita. Marilah kita memberikan juga yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk saat ini, khususnya yang ibadah di rumah, kita bisa mentransfernya melalui BCA 843-004-5556 atas nama Mariana. Atau bagi Bapak Ibu yang biasa menggunakan aplikasi OVO, Bapak Ibu bisa tinggal langsung screenshot di QR yang sudah tersedia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memberikan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Dan ingat, sebenarnya apa yang kita miliki itu semuanya adalah milik Tuhan. Dan jika Tuhan menginginkannya, selayaknya lah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Pada saat kita sungguh-sungguh memberikannya, berkat Tuhan akan senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah onsite secara terbatas setelah kita buka hampir memasuki 2 bulan ini. Kiranya melalui ibadah onsite ini kita semakin dekat kepada Tuhan. Melalui adanya ibadah onsite ini kita bisa melawan godaan-godaan iblis yang mungkin sudah membuat kita jauh daripada Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah onsite ini dikhususkan bagi kita yang mungkin selama ini tidak bisa melaksanakan ibadah online di rumah. Bagi kita yang mungkin selama ini mengalami begitu banyak rintangan, misalnya
jaringan-jaringan internet yang lelek, ataupun fasilitas HP dengan aplikasi yang kurang memadai. Nah, untuk kita yang seperti ini, saya mengundang kita untuk bisa hadir ibadah di aula. Dengan demikian kita bisa beribadah, mendengarkan firman, lebih konsentrasi. Tentu harus dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagi kita yang kurang sehat, yang tidak enak badan, yang ada sedikit flu ataupun batuk-batuk, ya dilarang hadir di aula, tapi tetaplah mengikuti ibadah di rumah saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah online terbatas ini kita laksanakan tetap mengikuti prokes dengan tetap memakai masker di ruangan aula, dan sebelum masuk ke ruangan harus dan wajib cuci tangan. Kemudian jaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Bangku-bangku hanya diizinkan untuk 2 orang saja. Dan yang hadir ke aula dilarang membawa anak kecil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui ibadah onsite yang sudah kita laksanakan, walaupun di kondisi pandemi yang mungkin semakin ruam, semakin menegangkan ini karena begitu banyak varian yang bermunculan, marilah kita tetap waspada dan kita perketat prokes yang ada. Jadi kita tidak main-main dengan hal ini ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kemudian saya menghimbau dan mengajak kepada jemaat sekalian, marilah kita divaksin. Jangan takut vaksin. Ya, vaksin adalah juga anjuran dari pemerintah. Vaksin membuat kita memiliki kekebalan tubuh dari orang-orang yang tidak divaksin. Walaupun tentu orang-orang yang sudah divaksin bisa kemungkinan juga terpapar, tetapi memperkecil kemungkinan daripada orang-orang yang sama sekali tidak mau divaksin. Nah, untuk ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, telah dibuka pendaftaran vaksin untuk 18 tahun ke atas di Rumah Sakit Metodis Medan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mendaftarnya melalui link yang sudah tersedia. Dengan ketentuan-ketentuan, setelah mendaftar harap menunggu jadwal vaksin yang akan diberitahukan oleh petugas vaksin melalui SMS ataupun langsung di telepon. Yang kedua, saat kita sudah mendapatkan jadwal vaksin, kemudian saat kita pergi ke rumah sakit, jangan lupa membawa KTP asli, karena kita harus mendaftar ulang dan menunjukkan KTP asli tersebut. Yang ketiga, sebelumnya fotokopi dulu KTP asli tersebut. Kemudian tulislah nomor HP di belakang fotokopi tersebut. Lalu yang keempat, ini berlaku untuk kita semua, bangsa Indonesia, tidak terkecuali. Tidak lagi melihat kita ini KTP-nya berasal dari mana, ya, dan tidak perlu surat domisili lagi. Jadi ambillah kesempatan ini untuk divaksin. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan kita divaksin, sebenarnya kita turut menjaga kesehatan diri kita dan juga menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang sudah divaksin, tentu melalui SMS akan dikirimkan link sertifikat kartu vaksin. Nah, itu harus dijaga baik-baik dan lebih bagus di print, ya, dicetak menjadi sebuah sertifikat ataupun kartu seperti kartu KTP. Nah, untuk hal ini bagi Bapak Ibu yang butuh dicetak hasil sertifikat vaksinnya, boleh langsung japri ke saya. Saya akan bantu untuk mencetaknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami terus menghimbau, marilah kita mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 untuk sementara melalui situs YouTube, ya, melalui online.
Melalui persekutuan doa ini, marilah kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui persekutuan doa ini, kiranya kita terus dikuatkan Tuhan, dan kiranya kita terus dipersatukan oleh Tuhan. Bagi kita di rumah yang memiliki anak-anak kecil dari PG sampai SD, marilah kita sebagai orang tua jangan lupa untuk mengingatkan mereka mengikuti kegiatan sekolah minggu online yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Biarlah anak-anak kita dari kecil kita bawa ke hadapan Tuhan, mereka mulai mengenal Tuhan, dan mereka akan diberkati Tuhan hingga dewasanya. Demikian juga jika di rumah kita ada anak muda-mudi, marilah kita juga menghimbau mereka untuk mengikuti persekutuan muda-mudi hari Sabtu Minggu pertama dan ketiga pukul 7.15 malam hari. Untuk sementara kita lakukan sebulan 2 kali dulu secara onsite yang akan dipimpin oleh Contoh Rosma. Kiranya anak muda-mudi kita melalui persekutuan ini juga bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita tetap menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita selalu waspada akan lingkungan kita. Kita tahu dan kita mendengar berita bahwa virus-virus corona varian baru bermunculan dan itu semakin berbahaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk memutus mata rantai virus corona ini, marilah kita tetap perketat protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, selalu memakai masker dan face shield terlebih di luar rumah, rajin cuci tangan dimanapun kita berada, kemudian makan makanan yang bergizi dan berprotein. Di tengah-tengah kesibukan kita, marilah kita tetap mengambil waktu untuk olahraga. Dan untuk sementara, saya tetap menghimbau, marilah kita menahan diri dan bersabar untuk tidak terlalu sering berada di tempat keramaian. Dan bagi kita yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui protokol kesehatan yang selalu kita terapkan, kita menjaga diri kita sendiri, dan kita juga ikut menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali di ibadah onsite maupun ibadah online minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati. Yesus tersenyum.